So, okay, good afternoon. Uh, Good afternoon, sir. good, good afternoon. Good afternoon. Last Good lecture, afternoon, sir. yes. Good afternoon. Last lecture we have started the point that is disciplines of civil engineering. It means the subdomains or sub branches of civil engineering. That point we have started, and I think you have written this all the disciplines. Please, if you don't, you have not written. Please write down these disciplines of um civil engineering. Shortly, fast write down, because if you have notebook, please write down this. These are the sub disciplines of the civil engineering. First is the architecture and town planning. Actually, we have started the this point and we have seen the first discipline, that is the uh, building planning. This was started, but before that you write down this. It should be part of your notebook. So architecture and town planning, building material, Sir, construction. हॅलो सर. Yes. सर स्टार्टिंगच इथून करायची आहे का? Actually, this is the our unit 1, introduction to civil engineering. So write down here unit 1, introduction to civil engineering, and this is the general. So you can write definition of civil engineering also. So everyone, please write down this first in the unit 1, definition of civil engineering. We have seen this definition: a professional engineering discipline that deals with the analysis, design, construction and maintenance of infrastructural facilities such as building, bridges, dams and roads. So this is the सर definition सिलेबस of पण करायचं. syllabus. राहू दे, तुम्हाला सॉफ्ट कॉपी मध्ये परत मी पाठवेन. So start from this actual unit 1. So what is civil engineering? Actually, in the field of civil engineering, so many structures are there. In that, building, bridges, dams and roads. So these structures, analysis of these structures, design of these structures and construction and maintenance of these structures comes under the civil engineering. So if we define the civil engineering, a professional engineering discipline which includes the analysis, design and construction and maintenance of the building, bridges, dams and roads. So this is nothing but the civil engineering. Then these are the disciplines of civil engineering. So write down simply names. For the detailed study, I will provide you notes. Okay, so you write down only the names of the subdomains or disciplines of the civil engineering. So here total 8 to 10 disciplines are there. It means sub branches of civil engineering are there. So you can, any civil engineer can work one or two discipline in the field of one or two. म्हणजे एखादा सिव्हिल इंजिनियर या सगळ्याच ब्रांच मध्ये थ्रू आउट दी करिअर काम करू शकत नाही. तो एखाद्या कुठल्या तरी एक किंवा दोन ह्याच्यातल्या डिसिप्लिन मध्येच काम करू शकतो. बिकॉज दिस इज द सिव्हिल इंजिनिअरिंग फील्ड इज ऑल्सो व्हेरी वाईड फील्ड. खूप वाईड आहे. त्यामुळं एखादा बिल्डिंग आणि कन्स्ट्रक्शन याच्यामध्येच काम करू शकतो. एखादा जिओटेकन आणि स्ट्रक्चर या फील्डमध्येच काम करू शकतो. ट्रान्सपोर्टेशन फील्ड ही सेपरेट आहे, त्याच्यामध्ये एखादा सिव्हिल इंजिनियर काम करू शकतो. हायड्रॉलिक्स अँड इरिगेशन, दिस इज वन ऑफ दी सेपरेट फील्ड. या ठिकाणी पण सिव्हिल इंजिनियर या एका फील्डमध्ये काम करू शकतो. सो दोज हू विल चूज दी एक्सपर्ट फील्ड, यातलं कोणतंही एखाद्या इंजिनियरनं फील्ड आफ्टर पास आउट निवडलं तर त्याच्यामध्येच त्याचं करिअर फायनल होऊ शकतं. बट दीज आर दी 8 to 10 various subdomains are there. So write down fast. Actually here building material means building planning is there here. Here this word is written building material. Instead of building material you can write
building planning and construction. Building planning and construction. So in the examination, you will be asked one question, that is, write a note on disciplines of civil engineering or explain subdomains of civil engineering. Like that question will be asked. Explain disciplines of civil engineering or explain subdomains of civil engineering. So these 5 to 10 subdomains you have to explain by 4 5 lines, and that question will be for 4 marks. This is over. 1 minute. Hmm. No, sir. Okay, so we'll go ahead. So the this is the first subdomain or discipline of the civil engineering, that is building planning and construction. As we have discussed in the last lecture, the building is the prime important structure of the civil engineer. सगळ्यात इम्पॉर्टंट स्ट्रक्चर सिव्हिल इंजिनिअरिंग मधलं किंवा सिव्हिल इंजिनियर साठी असेल ते म्हणजे किंवा प्राइम स्ट्रक्चर आपण जे म्हणतो, that is the building. So in the building, while construction of the building, आपण मराठीत सगळ्यांनी ऐकलं आहे असेल की वास्तुशास्त्र पाहिलं जातं बिल्डिंग कन्स्ट्रक्ट करताना. सो व्हॉट इज वास्तुशास्त्र? दॅट इज नथिंग बट द प्रिन्सिपल्स ऑफ प्लॅनिंग. सो हिअर रिटन वर्ड फंडामेंटल प्रिन्सिपल्स ऑफ प्लॅनिंग. इन इंग्लिश वी आर टेलिंग प्रिन्सिपल्स ऑफ प्लॅनिंग अँड इन मराठी वी आर टेलिंग दी वास्तुशास्त्र. तर काय सांगतं वास्तुशास्त्र? एखादा आपल्याला स्वतःचं बंगलो बांधायचं, तर वास्तुशास्त्र काय सांगतं? आपल्या बंगलोमध्ये हॉल असतो, किचन असतो, बेडरूम असतात, टॉयलेट बाथरूम असतंय किंवा जिना असतो, त्याला स्टेअरकेस म्हटलं जातं. तर हे सगळे कॉमन एलिमेंट आहेत. तर याच्यातला प्रत्येक एलिमेंट आपल्या घरात कोणत्या ठिकाणी कोणत्या लोकेशनला असायला पाहिजे, दॅट इज दी युअर वास्तुशास्त्र ऑर प्रिन्सिपल ऑफ प्लॅनिंग. तर आता हा एलिमेंट, सपोज इफ वी टेक द एक्झाम्पल ऑफ किचन. किचन जनरली पूर्वेला असतं. का असतं? कोण सांगू शकेल मला? सर कारण पूर्वेला असल्यावर सूर्यप्रकाश येतो. ओके. अजून कोण सांगेल? आणि त्याच्यामुळे त्या सूर्यप्रकाशामुळे जे काही छोटे जीवजंतू आहेत ते काय म्हणतात की ते मारले जातात, त्याच्यामुळे पूर्वेला त्याचं तोट असतं. बर, ठीक आहे. मग हे आपण आजच हे ठरवत नाहीये, ही खूप काही वर्षापासून ठरवत आलेलं आहे. म्हणजे जसं मी तुम्हाला एक्झाम्पल दिलं की द बेसिक नीड्स ऑफ ह्युमन बीइंग्स आर व्हॉट? फूड, cloth and shelter. Cloth and shelter. Shelter. These are the 3 basic needs. In these 3 basic needs, the shelter is a very important. आणि शेल्टर मुळे तर सिव्हिल इंजिनियरला चा जन्म झाला. मग सिव्हिल इंजिनियर कसा तयार झाला? तर हा जो शेल्टर तिसरा पार्ट जो आहे, तो तयार करण्यासाठी सिव्हिल इंजिनिअरिंग या फील्डचा या और इंजिनिअरिंग ब्रँचचा जन्म झाला. मग आता या ब्रँचमध्ये आपल्याला मग काही भरपूर दिवसापासून पाठीमागपासून हे वास्तुशास्त्र आपण बघत आलो होतो की असंच पाहिजे, तसंच पाहिजे, ह्या गोष्टी इथं असल्या पाहिजेत किंवा आत्ताही आपण म्हणतो. मग त्या का पाहिजेत? तर त्याचं काहीतरी प्रिन्सिपल्स आहेत. जसं मी आता तुम्हाला एक्झाम्पल विचारलं की किचन हे पूर्वेला पाहिजे. आता मला उत्तर बरोबर मिळालं. पण त्याचं रिझन वास्तुशास्त्रात जुनं पूर्वी त्याचं रिझन काय होतं? तर किचन हे पूर्वेला का पाहिजे? तर पहिली गोष्ट जसं सांगितलं की सूर्यकिरण किरण येतात, पण ते कशासाठी? मग ज्यावेळी आपल्या घरातील एखादी स्त्री
किचनमध्ये स्वयंपाक करत असते आणि ज्यावेळेस सकाळी सूर्यकिरण येतात, तर सूर्यकिरणाच्या कोवळ्या सूर्यकिरणाबरोबर जर ते आपल्या जे वस्तू आपण बनवतो घरामध्ये, भाजी असेल, त्याच्यामध्ये जर मिसळले, तर त्यातून जी ऊर्जा मिळत राहते, ती ऊर्जा ही आपल्या शरीरात जाते आणि त्याच्यातून आपण फ्रेश म्हणजे असं काही पहिलं वास्तुशास्त्रामध्ये अशा काही गोष्टी होत्या, की त्याच्यातूनच या इंजिनिअरिंग ब्रँचचा आपल्या सिव्हिल इंजिनिअरिंगचा जन्म झालेला आहे. आणि त्याच गोष्टी आपण आजपर्यंत पुढे चालवत जातोय. ते चुकीचं नाहीये, ते बरोबरच आहे आणि ते असायला हवं. माणसाचं जे काही माणूस मोटिव्हेट जो होतो, तो काहीतरी कुणीतरी सांगितल्यानंतर होतो किंवा त्याला काहीतरी फंडामेंटल्स असतात आणि त्याच्यातूनच माणूस त्याचं ग्रोथ करत असतो. सो द फंडामेंटल प्रिन्सिपल्स ऑफ प्लॅनिंग्स आर द किचन शुड बी ईस्ट साइड, हॉल शुड बी बिटवीन द ईस्ट अँड नॉर्थ साइड. जिना हा दक्षिणेलाच पाहिजे. आता त्याचं पण उत्तर आहे, जिना हा दक्षिणेलाच असतो. त्याचं रिझन काय? तर तुम्ही जिन्यावर चढताना दक्षिणेकडे तोंड करून चढता आणि ज्यावेळी तुम्ही स्लॅबवरती जाता, त्यावेळी तुमचं तोंड उत्तरेला होतं. ते तुम्ही ज्यावेळी टेरेसवर जाता, त्यावेळी उत्तरेला तोंड असलं पाहिजे. हा एक वास्तुशास्त्राचाच प्रकार आहे. मग ह्या गोष्टी आजही आपण फॉलो करतो. सो दीज आर दी प्रिन्सिपल्स ऑफ प्लॅनिंग. म्हणजे कोणती रूम कोणत्या डायरेक्शनला पाहिजे. आता पूजा घरातलं जे असतं, ते कुठं असतं? किचनच्या शेजारी. किचनच्या शेजारी असतं. पण किचनमध्ये पण तुमची गॅस शेगडी असते ती आग्नेयच्या कोपऱ्यात असते, उजव्या कोपऱ्यात असते. त्याचं रिझन काय? अग्नी हा आग्नेयलाच असला पाहिजे. आणि पूजाघर त्याच्यामधलंच जे पूजाघर आहे ते पण ते कुठं आहे असतं तर ते सॉरी पूजाघर ईस्टमध्ये तुमचं हे आग्नेयला आहे. अग्नी ईशान्येला. हां आणि जो तुमचा गॅस ईशान्येला. ईशान्य. ईशान्येला. ओके. नाही ईशान्य नाही, नैऋत्येला येते. बरोबर आहे. नैऋत्येला. ईशान्य ही तुमची बॅक साइडची वॉल झाली. 4 मेन आपल्या दिशा पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर आणि याच्यामधल्या उरलेल्या 4. तर अग्नी किचनमध्येच तुमचं पूजाघर असतं ते पण आग्नेय कोपऱ्यात असतं आणि ईशान्येकडच्या बाजूला तुमचा किचन ओटा असतो. सिमिलरली दक्षिणेकडच्या बाजूला तुमचा जिना असतो आणि पाठीमागच्या बाजूला पश्चिम आणि नॉर्थ, उत्तर या दोन्हीच्या मध्ये तुमचं बेडरूम असते किंवा स्टोअर रूम असते. आणि किचन टॉयलेट हे पण किचन आणि बाथरूम आणि टॉयलेट हे पण तुमचं जिन्याच्या बाजूला असतं. ते वायव्य साइडला आहे. म्हणजे अशा तुमच्या डायरेक्शन्समध्ये तुमचं पूर्णपणे बंगलो डिव्हाईड केलेला असतो आणि त्याला वास्तुशास्त्र म्हणजेच प्रिन्सिपल्स ऑफ प्लॅनिंग्स आहेत. त्याच्यानंतर व्हेंटिलेशन. व्हेंटिलेशन हा आपल्या घराचा एक इम्पॉर्टंट पार्ट आहे. सो व्हॉट इन्क्लूड कशासाठी व्हेंटिलेशन पाहिजे? तर ज्या काही तुमच्या रूम्स आहेत, त्या रूम्समध्ये नॅचरल फ्रेश एअर आतमध्ये आली पाहिजे. तर त्याच्यासाठी रूमच्या एरियावरून किती विंडोज किंवा किती डोअर्स त्या रूमला ठेवावे, की जेणेकरून त्या एरियातून मधून नॅचरल एअर तुमच्या घरामध्ये आली पाहिजे. सो धिस इज अल्सो one of the point under the principles of planning. So these principles of planning actually you have to learn in the second year civil engineering in detail. Here just you know the fundamentals of this building planning. Building planning मध्ये काय असतं? तर generally we are planning the building with the help of principles of planning, and that principles of planning you have to learn in detail in the second year civil engineering for the प्लॅनिंग पर्पज. कारण का सेकंड इयर मध्येच तुम्हाला हा प्लॅन ड्रॉ करायचा असतो बंगलोचा. ओके. देन नेक्स्ट पॉइंट इज हिअर बायलॉज ऑफ द लोकल म्युनिसिपल बॉडीज. बायलॉज म्हणजे कोणताही बिल्डिंगचा प्लॅन किंवा कन्स्ट्रक्ट करत असताना काहीतरी त्याचे बायलॉज आहेत की जे इंडियन स्टँडर्डनं ठरवून दिलेले आहेत. आता बायलॉज म्हणजेच काय? समजा तुमचा एक प्लॉट आहे, त्या प्लॉटला एक रोड पुढे फेस करतोय, तर त्या रोड पासून तुमच्या प्लॉटची बाउंड्री किती डिस्टन्स वरती असायला पाहिजे. दॅट इज दी बायलॉज. सो काय सांगतो तो बायलॉज? तर जेवढ्या मीटरचा तुमचा रोड आहे, 3 मीटरचा, 5 मीटरचा, 7 मीटरचा, त्याच्यावरून तुमच्या बिल्डिंगची जी प्लॉट
सॉरी बिल्डिंगची जी फेस आहे, बिल्डिंगच्या फेस पासून रोडच्या सेंटर पर्यंत डिस्टन्स हे बायलॉज मध्ये ठरलेलं आहे. तेवढ्या डिस्टन्स वरतीच तुमचा बंगलोची फेस असली पाहिजे रोडच्या सेंटर पासून. देन एक प्लॉट असतो, प्लॉट मध्ये आपला बंगलो कन्स्ट्रक्ट करतो आपण. पाठीमागचं मार्जिन असते, साईडचे मार्जिन असतात, फ्रंटचं मार्जिन असते. साईड, फ्रंट आणि बॅक मार्जिनला सुद्धा बिल्डिंग बायलॉज आहेत. डिपेंड्स अपॉन युअर बिल्डिंग हाईट. डिपेंड्स अपॉन युअर बिल्डिंग हाईट. G+1, G+2, G+3 dependent on the building height, the front, rear and side margins are we have to provide. बिल्डिंग बायलॉज मध्ये काय सांगितलेलं आहे, तर तुमच्या बिल्डिंगच्या उंचीवरून तुमचं फ्रंटचं मार्जिन किती सोडायचं, पाठीमागचं मार्जिन, रिअर मार्जिन आणि साइड मार्जिन किती ठेवायचं. फ्रंट, रिअर अँड साइड मार्जिन्स. This included in the building bylaws of the local municipal bodies. So who are the local municipal bodies? In the village, Gram Panchayat is the local municipal body. In the Nagarpalika area, मीन्स तालुका लेवल असेल तर तिथं नगरपालिका ही म्युनिसिपल बॉडी असते. जिल्ह्याच्या ठिकाणी तुमचं काय असतं, महानगरपालिका असते. तर ग्रामपंचायत, नगरपालिका आणि महानगरपालिका ह्या तुमच्या काय आहेत, तर म्युनिसिपल बॉडीज आहेत. आणि यांची परमिशन घेतल्याशिवाय तुम्हाला तुमच्या प्लॅनचं अप्रुव्हल मिळत नाही. ते अप्रुव्हल कशावरती डिपेंड असतं, तर तुमच्या प्लॉटला किती मीटर विड्थचा रोड फेस करतोय त्याच्यावरून तुम्ही जो प्लॅन अप्रुव्हलसाठी दिलेला आहे त्याची बाउंड्री तुम्ही रोडच्या सेंटरपासून नियमाप्रमाणे प्लॅन मध्ये ठेवलेली आहे की नाही ह्याच्यावरूनच तुम्हाला अप्रुव्हल मिळत असतं. आणि हे तुम्हाला अप्रुव्हल मिळवून द्यायचं काम कोण करत असतो, तर सिव्हिल इंजिनियर, नगरपालिकेचा किंवा महानगरपालिकेचा जो इंजिनियर आहे तो तुम्हाला ते अप्रुव्हल देत असतो. आर यू गेटिंग? पण त्याच्यामध्येच आपल्याला ग्रामपंचायत आहे, आपण बऱ्यापैकी सगळेजण ग्रामपंचायत एरियात राहतो. तर ग्रामपंचायत मध्ये कोणी परमिशन घेऊन घर बांधतं का? बघितलं असेल सर्वांनी, रस्त्यावर आलेले असतात घर सगळ्यांची. जितकं पुढे नेता येतं रस्त्यापर्यंत तितकं न्यायचं. बरेच जण असतील खेड्यातली, खेडे भागातील मुलं. कुठं असतात घर सगळ्यांची? रस्त्यावर. बरोबर आहे की नाही? म्हणजे रूल्स रेग्युलेशन काही ठिकाणी फॉलो केले जात नाहीत आणि तिथं विचारले जात नाही ग्रामपंचायत एरियात. पण नगरपालिका आणि महानगरपालिकेच्या एरियात जर तुमचा बंगलो कन्स्ट्रक्ट करत असाल तर ॲज पर दी बायलॉज, बिल्डिंग बायलॉज, ॲज पर दी बिल्डिंग बायलॉज यू हॅव टू प्लॅन युअर बंगलो. So this is nothing but the principal planning and bylaws of the local municipal bodies. Then next point is the building planning requires basic knowledge of principles of architecture. Building planning requires basic knowledge of principle of architecture. What are the principle of architecture? आपल्या बंगलोची किंवा बिल्डिंगची सुंदरता कोण वाढवत असतो, तर आर्किटेक्चर आणि सिव्हिल इंजिनियर. These are the two persons will increase the beauty of the structure. एखाद्या बिल्डिंगची सुंदरता म्हणजेच ब्युटी ऑफ द स्ट्रक्चर हु विल इन्क्रीज? आर्किटेक्चर आणि सिव्हिल इंजिनियर. जे काय लुक्स आहेत बिल्डिंगला दिले जाणारे ते आर्किटेक्चर आणि सिव्हिल इंजिनियरचं काम आहे की आर्किटेक्चर ऑर एस्थेटिकल व्ह्यू ऑफ बिल्डिंग चांगला देणं, म्हणजेच ब्युटी ऑफ स्ट्रक्चर इन्क्रीज करणं. So some of the principle behind that principle will use by the architecture. Then building may be residential or public building. So there are two types of public buildings are there. First is the residential building and second is the public. So what is residential building? Residential building म्हणजे आपण ज्या घरात ह्युमन बीइंग्स किंवा पीपल्स राहतात, that is the residential building. जिथं लोक राहतात ती बिल्डिंग म्हणजे रेसिडेन्शियल बिल्डिंग. अँड सेकंड बिल्डिंग इज दी पब्लिक बिल्डिंग. सो पब्लिक बिल्डिंग इन्क्लुड्स सो मेनी टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स, schools, colleges, government offices, hospitals, or bus stand, railway station. So many public buildings are there. In the government offices, there are banks are there, hospitals, पोस्ट ऑफिसेस आर देअर, ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ब्लॉक, तहसील कार्यालय असेल, अशा बऱ्याचशा ज्या बिल्डिंग्स आहेत त्या पब्लिक बिल्डिंग, जिथं पब्लिकचा वावर येतो अशा ठिकाणी पब्लिक बिल्डिंग, ज्या बिल्डिंग आहेत त्याला आपण पब्लिक बिल्डिंग म्हणतो.
आता पब्लिक बिल्डिंग्स मध्ये here I have told you the examples, schools, colleges, because publics are coming there. स्कूलमध्ये स्टुडंट येत असतात, कॉलेजमध्ये स्टुडंट येत असतात, गव्हर्नमेंट ऑफिसेसमध्ये ऑल दी सिव्हिल पीपल्स, म्हणजे जनरल ऑल दी पीपल्स कमिंग टू दी गव्हर्नमेंट ऑफिसेस. सो गव्हर्नमेंट बिल्डिंग constructed for the government offices purpose. Hospital, in the hospital also so many peoples are coming, so the building constructed for the people's purpose, occupancy is people, so there this building called as a public building. So next point is they are designed according to need of the specific occupant and purpose. एखादी public building ही कशी डिझाइन केली जाते, तर कशासाठी? हु इज रायटिंग ऑन द स्क्रीन? So the buildings are designed according to the need. विलेज आहे, बँकेची गरज नाही तिथं, तर बँक आपण प्रोव्हाइड करत नाही. एखादा तालुका लेवलचा जर शहर असेल, त्या ठिकाणी बँकेची गरज आहे, तर आपण त्या ठिकाणी बँक कन्स्ट्रक्ट करतो. मग बिल्डिंग, कोणती बिल्डिंग कुठं कन्स्ट्रक्ट केली जाते, तर त्याचं गरज काय आहे आणि पर्पज काय आहे, ह्या दोन गोष्टीचा उद्देश लक्षात घेऊन कोणती बिल्डिंग डिझाईन आणि प्लॅन केली जाते. तर तहसील कार्यालय कुठे असते? तालुक्याच्या ठिकाणीच असते का गावात असते? कुठे नाहीये. सो द ऑक्युपंट ऑफ दी ऑर नीड ऑफ दी बिल्डिंग इज दी ॲट तहसील लेवल, तालुका प्लेसलाच तुमचं तहसील कार्यालय असेल. सो मेनी पब्लिक बिल्डिंग्स वी कॅन प्लॅन अंडर दी बिल्डिंग प्लॅनिंग. सो आर यू गेटिंग दिस बिल्डिंग प्लॅनिंग पॉइंट? ह्याच्यामध्ये आपण काय काय पाहिलं? बिल्डिंग इज दी prime important part of the civil engineer. So in the building planning, there are some fundamental principles and bylaws of the local municipal bodies are there, and there are two types of buildings are there: residential building and public building. So residential building is used for only residence purpose, and public building is used for the various purposes: bank purpose, post office, bus stand, then schools, colleges, hospitals, government offices. For all the purpose, public buildings are used. Depends upon the need. गरज काय आहे कुठल्या बिल्डिंगची, कशासाठी, त्याच्यावरून पब्लिक बिल्डिंग प्लॅन आणि डिझाईन केल्या जातात. आणि रेसिडेन्शियल बिल्डिंग ह्या ओनली फॉर दी पर्पज ऑफ रेसिडेन्स. सो दिस इज नथिंग बट दी बिल्डिंग प्लॅनिंग. Then next type of subdomain or sub discipline is the discipline of civil engineering is the structural engineering. So in the structural generally the structural engineering is the branch of civil engineering in which the structural analysis and design of structures are to be there. म्हणजे if you see the pictures, इथं तुम्ही images पाहताय, काय दिसतंय तुम्हाला? G+7-8 म्हणजे 7-8 मजली इमारती दिसतायत. So these buildings are to be designed after the planning, are to be analyzed and designed first. याचं अनालिसिस आणि डिझाईन केलं जातं. आता अनालिसिस केलं जातं म्हणजेच काय केलं जातं, तर या टोटल बिल्डिंगचा टॉप पासून बॉटम पर्यंत किती लोड येऊ शकतो ते कॅल्क्युलेट केलं जातं. आणि त्या लोडवरून प्रत्येक स्ट्रक्चरल एलिमेंट इट मीन्स बीम्स, कॉलम, स्लॅब. beams, columns, slab and footing, these are the structural element of building. या बिल्डिंगचे बीम, कॉलम, स्लॅब हे स्ट्रक्चरल एलिमेंट आहे आणि त्या प्रत्येक एलिमेंट वरती लोड किती येऊ शकतो आणि त्या लोड मुळे त्या एलिमेंट मुळे मध्ये किती स्ट्रेसेस येऊ शकतात ते आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो. सो व्हॉट इज स्ट्रक्चरल इंजिनिअरिंग? सी, the structural engineering is the branch of civil engineering in which structural analysis and design of structures are to be there. Then structural analysis is done to calculate stresses in the structural component. Here written structural analysis कशासाठी करायचं?
तर स्ट्रक्चरल अनालिसिस इज डन टू कॅल्क्युलेट स्ट्रेसेस इन दी स्ट्रक्चरल कंपोनंट. स्ट्रक्चरल कंपोनंट स्लॅब, बीम, कॉलम, फुटिंग हे स्ट्रक्चरल कंपोनंट आहेत. याच्यामध्ये किती स्ट्रेसेस येतात, कशा प्रकारच्या स्ट्रेसेस येतात हे कॅल्क्युलेट करण्यासाठी आपण स्ट्रक्चरल अनालिसिस करतो ऑन दी बेसिस ऑफ लोड्स ऍक्टिंग ऑन दी स्ट्रक्चर. सगळ्यात आता ही बिल्डिंग तुम्ही पाहताय, या बिल्डिंगच्या टॉप पासून बॉटम पर्यंत प्रत्येक इलेमेंटचा लोड, त्या फ्लोअरवर राहणारे पीपल्स, फर्निचर्स या सगळ्याचा लोड कन्सिडर करून प्रत्येक एलिमेंटवरचा लोड कॅल्क्युलेट केला जातो आणि त्या लोडला तो प्रत्येक पर्टिक्युलर एलिमेंट डिझाईन केला जातो अंडर दी ब्रांच, सब ब्रांच ऑफ सिव्हिल इंजिनिअरिंग, दॅट इज स्ट्रक्चरल इंजिनिअरिंग. स्ट्रक्चरल इंजिनिअरिंग मध्ये प्रत्येक कंपोनंटचं अनालिसिस केलं जातं आणि तो कंपोनंट डिझाईन केला जातो. डिझाईन केला जातो म्हणजेच काय, जर कॉलम असेल, बीम असेल, तर त्या कॉलमचा आणि बीमचा साईज किती आणि त्या साईज मध्ये प्रोव्हाइड केलेल्या साईज मध्ये स्टील किती आहे, किती स्टील प्रोव्हाइड करायचं आणि त्याचा साईज किती प्रोव्हाइड करायचा, दॅट इज दी डिझाईन. सो हिअर इफ वी सी sections of structural element like beams, columns, slab, etc. are designed. कोणकोणते एलिमेंट आहेत स्ट्रक्चरल एलिमेंट? बीम्स, कॉलम्स, स्लॅब, फुटिंग्स हे स्ट्रक्चरल एलिमेंट डिझाईन केले जातात. स्ट्रक्चरल अनालिसिस रिक्वायर्स मच कॅल्क्युलेशन्स, हेन्स advanced computing softwares are to be used to carry out the structural analysis and design. आता सध्या मार्केटमध्ये स्ट्रक्चरल डिझाईनसाठी सॉफ्टवेअर चाललेत. ऑटोकॅड आहे, स्टॅडप्रो सॉफ्टवेअर आहे, इटॅप सॉफ्टवेअर आहेत. असे बरेचसे सॉफ्टवेअर्स सिव्हिल इंजिनिअरिंग फील्डमध्ये वापरले जातात. कशासाठी? तर अनालिसिस आणि डिझाईन पर्पजसाठी. तर हे सॉफ्टवेअर्स जर मॅन्युअली कॅल्क्युलेशन करायचं म्हणलं, जर नोटबुक वरती जर पूर्णपणे कॅल्क्युलेशन करायचं म्हणलं, तर एवढी समोर दिसते तुम्हाला ही पिक्चर मधली बिल्डिंग, ह्याचं जर तुम्हाला डिझाईन, अनालिसिस आणि डिझाईन करायचं म्हणलं तर कमीत कमी 8 वर्किंग हवर्सनं कमीत कमी 1 महिना जाईल अनालिसिस करायला एका इंजिनियरला. बट एकच इंजिनियर जर सॉफ्टवेअर वरती ह्याचं अनालिसिस आणि डिझाईन करायचं म्हटलं तर तो 4 दिवसात हे पूर्ण करेल सगळं. सो nowadays so many advanced softwares we are using for the analysis and design purpose. Then next point is here, the structural engineering includes design of reinforced cement concrete, RCC. Reinforced cement concrete, reinforced means steel, सिमेंट कॉन्क्रीट म्हणजे कॉन्क्रीट. तर कॉन्क्रीट मध्ये आपण काय इन्सर्ट केलेले असतात? स्टीलचे बार इन्सर्ट केले असतात. दॅट स्ट्रक्चर इज नथिंग बट दी आरसीसी स्ट्रक्चर. सो देर आर 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स आर देअर, and these 2 types of structure we are analyzing in the structural engineering field, RCC structure and steel structure. तर RCC स्ट्रक्चर म्हणजे कोणतं तर कॉन्क्रीट मध्ये जे आपण स्टील प्रोव्हाइड केलेलं असतं आणि ते स्ट्रक्चर फुटिंग, स्लॅब, बीम, कॉलम हे जे स्ट्रक्चर असतं हे कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर असतं, त्याला आपण रिइन्फोर्स्ड सिमेंट कॉन्क्रीट म्हणतो. आणि नेक्स्ट स्ट्रक्चर आहे ते स्टील स्ट्रक्चर. सो व्हॉट इज मिनिंग बाय दी स्टील स्ट्रक्चर? सो यू हॅव सीन की स्टीलचे आय सेक्शन, चॅनल सेक्शन तुम्ही पाहिले असतील. ते स्टीलचे आय सेक्शन, चॅनल सेक्शन वापरून वरती पत्रा जो टाकला जातो ते झालं स्टील स्ट्रक्चर. मग स्टील स्ट्रक्चर जनरली कुठं वापरतात? तर इंडस्ट्रीमध्ये वापरतात. जनरली वी आर युजिंग स्टील स्ट्रक्चर इन दी इंडस्ट्री. का वापरतो स्टील स्ट्रक्चर इंडस्ट्रीमध्ये? तर इंडस्ट्रीमध्ये आपल्याला वापरासाठी लार्ज स्पेस रिक्वायर्ड असतो. इंडस्ट्री हा खूप मोठ्या असतात. आपल्या रेसिडेन्शियल बंगलोपेक्षा इंडस्ट्री मोठी असते की नाही? तर इंडस्ट्रीमध्ये खूप लार्ज स्पेस रिक्वायर्ड असतो. कशासाठी? मशिनरीसाठी, प्रोडक्शनसाठी. आणि मग तिथं काय लागतं तर तुम्हाला स्टील स्ट्रक्चर लागतं. तर स्टील स्ट्रक्चर कसं असतं? तर स्टीलचे आय सेक्शन किंवा चॅनल सेक्शन्स असतात आणि त्याच्यावरती वरून पत्रा असतो. तर दॅट इज दी स्टील स्ट्रक्चर. आणि आरसी स्ट्रक्चर आपण जनरली सर्वजण पाहतोच. आरसी स्ट्रक्चर कॉलम्स, बीम्स, स्लॅब आणि फुटिंग याचं मिळून की ज्याच्यामध्ये स्टील बार असतात ते झालं आरसीसी स्ट्रक्चर. सो आर यू गेटिंग? स्ट्रक्चर इन दी स्ट्रक्चरल इंजिनिअरिंग देर आर 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स आर देअर, RCC structure and steel structure.
बघा, स्ट्रक्चरल इंजिनिअरिंग मध्ये दोन टाईपचे स्ट्रक्चर्स आहेत. एक म्हणजे आरसीसी स्ट्रक्चर आणि दुसरं म्हणजे स्टील स्ट्रक्चर. तर आपण आरसीसी स्ट्रक्चर कसं असतं बघितलं आपण. कॉन्क्रीट मध्ये स्टील बार जे प्लेस केलेले असतात ते म्हणजे आरसीसी स्ट्रक्चर. आणि स्टील स्ट्रक्चर जिथं इंडस्ट्रीमध्ये आपण स्टील स्ट्रक्चरल मटेरियल यूज करून जी काय आपण कन्स्ट्रक्शन केलेलं असतं त्याला आपण स्टील स्ट्रक्चर म्हणतो. सो नाव what are the examples of these structures? So examples of these structures are design of multi-storied building. जी आता इथं पिक्चर मध्ये पाहताय, दिस इज दी एक्झाम्पल ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग. म्हणजे ती कशाची आहे बिल्डिंग ही आरसीसीची आहे. म्हणजे रेनफोर्स्ड सिमेंट कॉन्क्रीट, याच्यामध्ये स्टील बार आणि कॉन्क्रीटचं कन्स्ट्रक्शन दोन्ही वापरून ही कन्स्ट्रक्ट केलेली बिल्डिंग आहे. दॅट इज दी मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग. देन टावर्स, यू हॅव सीन दी मोबाईल टावर्स. मोबाईल टावर्स कशाचे असतात? स्टीलचे असतात. रिटेनिंग वॉल, घाट रिजन मध्ये तुम्ही पाहिलं असेल, ज्या रोडवर वरून आपण घाट रिजन मध्ये ट्रॅव्हल करत असतो, तर बाजूच्या साईडनं जी वॉल कन्स्ट्रक्ट केलेली असते, कशासाठी? अर्थ रिटेन करण्यासाठी, माती रिटेन करण्यासाठी जी वॉल कन्स्ट्रक्ट केलेली असते घाट रिजन मध्ये, हिली रिजन मध्ये, त्याला आपण रिटेनिंग वॉल म्हणतो. ती रिटेनिंग वॉल आरसीसी स्ट्रक्चरची असते. देन वॉटर टँक, प्रत्येकाच्या गावात पाण्याची टाकी सर्वांनी पाहिलेली आहे. दोज हू आर लिव्हिंग इन दी विलेज ऑर एनी सिटी, प्रत्येकाने वॉटर टँक म्हणजे पाण्याची टाकी पाहिलेली आहे. दॅट स्ट्रक्चर इज दी आरसीसी स्ट्रक्चर, म्हणजेच रिएनफोर्स्ड सिमेंट कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर. देन ब्रिजेस, एव्हरीवन हॅज सीन ब्रिजेस ऑल्सो. ब्रिजेस सुद्धा कसलं स्ट्रक्चर आहे? तर आरसीसी स्ट्रक्चर आहे. These structures required skills and knowledge of structural engineering. स्ट्रक्चरल इंजिनिअरिंग हे डिझाईन करण्यासाठी स्किल आणि नॉलेज कशाचं लागते? तर स्ट्रक्चरल इंजिनिअरिंगचं लागते. आता हा स्ट्रक्चरल इंजिनिअरिंग जो सब्जेक्ट आहे, ह्याचं डिझाईन आहे ते फायनल इयर, सिव्हिल इंजिनिअरिंग मध्ये फायनल इयरला ज्यावेळी सिव्हिलचे स्टुडंट असतील त्यावेळी त्यांना हे डिझाईन करायचं. डिझाईन करायचं म्हणजेच काय करायचं? तर प्रत्येक कॉलम, बीम आणि स्लॅब जो आहे त्याचा साईज किती आणि त्याच्यामध्ये किती स्टील लागेल, दॅट अनालिसिस पार्ट इज नथिंग बट दी डिझाईन. इथे लक्षामध्ये व्हॉट इज स्ट्रक्चरल इंजिनिअरिंग. सो सम की वर्ड्स ऑफ दिस और समरी ऑफ दिस स्ट्रक्चरल इंजिनिअरिंग ब्रांच इज analysis and design. Analysis and design is the बेसिक कीवर्ड्स ऑफ दी स्ट्रक्चरल इंजिनिअरिंग. ह्याच्यामध्ये जे काय स्ट्रक्चरल एलिमेंट आहेत, स्लॅब, बीम, कॉलम, याचं अनालिसिस करणे आणि त्याच स्ट्रक्चरल एलिमेंटचं डिझाईन करणे, म्हणजेच त्याचा साईज किती ठेवायचा आणि त्याच्यामध्ये स्टील किती असलं पाहिजे. हे कशावर डिपेंड आहे? तर लोड ऍक्टिंग ऑन दी स्ट्रक्चर. या स्ट्रक्चरवरती किती लोड येणार आहे प्रत्येक फ्लोअरचा, त्या लोडला आपण अनालिसिस आणि डिझाईन करतो. Are you getting? So this is the your structural engineering branch of civil engineering. Okay. Anybody having any question? No, sir. No, sir. Okay, आपला टाइम पण थोडासा संपत आलेला आहे. So we will see the next type of discipline or next discipline of the civil engineering in the next lecture. पुढची discipline जी आहे ती geotechnical engineering आहे. So we have seen the building planning and construction is the first, and structural engineering is the second subdomain or discipline of the civil engineering. Okay. So पहिल्यामध्ये प्लॅनिंग आणि सेकंड मध्ये डिझाईन आपण करतोय. So we will see the remaining part in next lecture. So we will